ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಲವು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಚೂರು ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಏ ಚೂರು ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಶ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಬರೋ ಒತ್ತ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಏ ಒಂದೇ ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವು 2 ಜನ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ಯಾಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಒಂದು ಕೈ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮರೆ ಕಣ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತೆಗ್ಗುಲಿಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಲಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಏ ಬ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ನಿಂಬ ಇದು ಹಿಂಗೆ ನಿಂಬ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅದು ಈಗ ಅಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಡ್ಡ ನಿಂತು ಬಿಡಿಯೋದು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಡ ನಿಂತು ಆಡಿಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ ಇತ್ತು ಅದು ಆಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಮಧುರ್ ಮಧುರ್ ಅದಾದಿ Exceso, padre, Jorgan. Hey, ya. Ya. ಹೋಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಬೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಶೋಲ್ಡ್ರು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಧನೇ ವೇಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಸಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಅದಲ್ಲ ರೀ ಯಾವ ಅದು ದಿನ ಮಾಡಿ ದಿನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ತೋಟ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದಾಗ್ತದೆ ಒಂದು 14 ಸತಿ ಇದಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗೆ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೋರಿ ನೀರು ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿದ್ದು ಕುಸ್ಕುಸು ಕುಸ್ಕುಸ್ ನೀರು ನೀರು ಅಭಿಷೇಕ ಅದು ವಿಷಯ ಎಂತ ನೀರು ನೋಡಿದೆ ಸೀಸ ಒಂದು ಸಲೋಡ ದೀಪಂಗಲ್ಲ ಇವನ ಅಪ್ಪಾಚಿ ಅವಲ್ಲ ಅವ ಅದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಚಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಣ್ಣ Bluetooth mode. Played nicely. Commission of 1 run running for 2. Completed 3 runs. Score goes up to 3. I request Mr. Ravi Rao from the previous match and man of the match, Mr. Ravi Rao. Second half is from Akshay to Srikanth.
Played well. Adding one more run, the score was up to 4. The completion of 0.2 overs. ಶ್ರೀಧರದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಿತ್ಲಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಧರ ಅವರಿಗೆ. Full time in this over. Congratulations and thank you, sir. Full time in this over. The bowling partner, Mr. Akshay, played nicely, well fielded by along of region, adding one more run. The score goes up to 5. I request Mr. Shrikant Killa for the next commentary on regional language. Mr. Shravan. Thank you, Surya, for ticketing. This match is between Ganeshpura versus Katipalla. Sorry, Madura versus Katipalla. Fighting against each other once again on this beautiful ground conducted by Aletturu. Without carrying this much of a hot sunshine here on the midday, the beautiful moment and join the moment over the crowd here. And perhaps for this match are Sudeep and 33-degree temperature here on the beautiful ground, hot situation here. The 2-3 strong teams once again fighting against each other to enter the quarter-final of the tournament. Shrikant on the strike end as well as Puneet is the side umpire with us. Puneet the side umpire once again. This time the full toss on the air and somewhat a mistake by the fielder there. Chance was there, but very lucky here batsman and getting one run for him and the team. And this time excellent batting this time, right to the fielder there and collected very nicely and getting one run for him and the team once again. And 2 more runs added from 2 last 2 balls and this time rotates the strike very well and the bowler continuing here. Shrikant is a hard hit to the fielder on the long off region and once again collected very nicely and just only 1 run once again added to the total and score moves on to 11 on the board. Protecting the strike very well these 2 batsmen, but needed the big hits here in the air once again. Beautiful 6, the maximum, what a hit, very beautiful hit and getting maximum for him and the team what he wanted from long time and it had very nice to get maximum one and 17 on the board, sorry 16 on the board, 17 on the board, yes sir. 2 more balls to go. 5th ball in this over. The beautiful maximum coming on the last delivery and this is the 5th delivery in this over.
Akshay this time in the air, but no man is there, and very lucky on that occasion, and one run completed. Very beautiful running between these two batsmen, so good understanding, and one more run added to the total, and total moves on to 18 on the board, and the bowler Karthik continuing here is to once again come forward and big hit from Srikanth. What a hit to the maximum once again from Srikanth's bat, and what needed for the team, and moves on to Bluetooth mode. new over from new bowler Kumar is the new bowler from Kadipava this time. Akshay, yes, good batting once again from Akshay there, and one run added, rotating the strike very well once again this time. Srikanth, the left-hand batsman. Kumar continuing this time. A beautiful moment here. Once again, hard hit from Srikanth. Good delivery, that was ground level ball, but Srikanth. And 6 more runs added, and the total moves on to 31 on the board. Kumar once again continuing here, once again full toss. Srikanth hit it very nicely, and maximum once again. Chance for a hat trick here. Madhuru on the rock fire here. Srikanth. That's a hat trick. 6th by Srikanth here. The first hat trick 6 hit by Srikanth. Congrats once again him. Once again in the top edge. Yes, corrected very nicely this time. Srikanth walking back to the pavilion after hitting hat trick 6 here. New batsman. Arunesh is the new batsman. Last 1 ball remaining in this over. Kumar continuing. Arunesh is the new batsman. So Akhilesh from Madhur side. Madhur versus Katipalla once again. The beautiful bowling by Kumar. But 1 run added here after completion of this over. Madhur scored 43. Mangalore team United. Bangalore Titans, please collect your man of the match award. Okay, Smaranike, please collect your Smaranike, Mangalore Titans team. Please come to the commentary box here. .44 on the board. And 1 more over to go. This time Akhilesh on the strike end as well as Akshay on the no strike end. And a new bowler. White signal by umpire there, extra run added here. Chinmay is the bowler. As well as Akhilesh on the strike end. Slow delivery as well as good batting into the field there on the long on region there, and
Akhilesh out of the mark for him and the team, and one more run added this time. Akshay on the strike and Chinmay continue. Mangalore Titans teams, please correct your Smaranika, please. Mangalore Titans ನವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Three more balls to go to complete this innings, and Akshay, yes, good batting, good deliver. That was also from Chinmay, the ground level ball, and one run added. Akshay, the potato striker batsman, Akshay giving this time strike to Akhilesh, and this time Chinmay continuing here. Once again slow delivery, and it is nicely there, and look for run here. Akshay has completed successfully. 2 more runs added. $49 on the board. Sorry, 51 on the board. This time Akhilesh on the strike, and Kumar continuing. Once again slow delivery. Akhilesh. It is nicely, yes, getting running. Look for another run, but yes, run out maybe. Yes. After completion of first innings, Madhuru scored 52. First ball wide. 52 runs are scored by Madhuru team, and 53 is the target for Katipalla. Mangalore Titans ನವರ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತೂರು ತಂಡದವರು ನಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ದಾರ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಟೈಗರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಂತಹ ಮಧೂರು ಹಾಗೂ ಕಾಟಿಕಲ್ಲ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಧೂರು ತಂಡ 52 ರನ್ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸಿದ್ದು 53 ರನ್ಗಳ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಕಾಟಿಕಳ್ಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೇರು ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮೈದಾನ, ಅಲೆತ್ತೂರು ತಂಡದವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅನಿಲ್ ರವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಧೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಾರರಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಇಷ್ಟ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಿಂದ ಅನಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇಷ್ಟ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಪ್ರ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಗುರ್ಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಣಚುರಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಹೊಡೆತ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ 4 ರನ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅನಿಲ್ ರವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಗೂ ತಂಡಕ್ಕೆ. 4ನೇ ಇಷ್ಟ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರವರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಕೂಡ 1 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರು. 5 ರನ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 6. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಹೋಗಿ ಸಂಭವ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 1 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಟಿಪಳ ತಂಡ 7 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ಓವರ್ಗಳ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. 53 ರನ್ಗಳ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಭೇದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾಟಿಪಾಳ ತಂಡ. ಇದೀಗ ಮಧೂರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಳಿಗಾರರಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅನಿಲ್ ರವರು ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರು ನೇರವಾಗಿ ಬಗಸೈಲ್ ಚೆಂಡು ಅವರು ಕೂಡ 1 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 43 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಆಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಕ್ಷಯ್ ರವರು ಈ ಬಾರಿ ನೆಲಮರ್ದಿಸಿದ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಎತ್ತುಗಾರಿಕೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ರವರು ಅನಿಲ್ ರವರಿಗೆ ನೆಲಮೆಡ್ತಿಸಿದ ಈ ಬಾರಿ ಫಲ 4 ರನ್ಗಳು. ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ ಈವರೆಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತುಗಾರಿಕೆ ಅಕ್ಷರ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಎಸ್ತ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೂಡ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ಷಯ್ ರವರ ಅನಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್ ರವರು. ಉತ್ತಮವಾದ ಎತ್ತುಗಾರಿಕೆ. 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು. ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅನಿಲ್ ರವರು. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಚೆಂಡು. 1 ರನ್ನ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ.
ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರಿಂದ. Bluetooth mode. 18 ರನ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ ಇದುವರೆಗೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಕಡೆಯಿಂದ 53 ರನ್ಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಕಡೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಇಂದು ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿ ಕೂಡ ಇದೀಗ 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಟಗಾರ. ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಹೊರತುಗಾರಿಕೆಯತ್ತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡ. ಬೀರು ಬಿಸಿಲು ನೋಡಿದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಆಟ ಆಡುವುದು. ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ಒಂದು ಕಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಟಗಾರರು ಕೆಚ್ಚಲೆಯಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇರುವುದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಅಕ್ಷರ್ ಅವರು ಬರೀ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದರೂ ಕೂಡ 1 ರನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಟಗಾರರು. ಅಕ್ಷರ್ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಷರ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹಿಡಿತ. ಒಪ್ಪಿಂದಾಗ ಒಂದು ಈಗ ಖಾಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಡೀತು ಬೇರೆ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಿಸೋದು. ಈ ಬಾರಿ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಅಕ್ಷರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಉತ್ತಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷರ್ ಗಂಡಿನಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 26ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಜೀವನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. 27ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಜಲಮರ್ದಸ್ಥ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ. ಒಂದು ಸೀಮಾರೇಖೆ ದಾಟುತ್ತಾ 4 ರನ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡ 31 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದು ಕೂಡ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಿಪ್ರ ಬಾಯ್ಸ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಪ್ರ ಬಾಯ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಜುಡಲ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ನಷ್ಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಷರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 1 6 ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅಕ್ಷರ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲೇಶ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಕ್ಷರ್ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಲತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ 1 ಎಸೆತವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಖಿಲೇಶ್. ಇಂದು ಕೂಡ 5 ಎಸೆತಗಳಿವೆ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಎಸ್ತ, ಆದರೆ ವೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ರವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಕೂಡ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ಷರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಈ ಬಾರಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಿತ್ತು ರನ್, ಆದರೆ
ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ರನ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಂಡ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. 4 ಎಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಂದೆ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಖಂಡಿತ. 2 ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತಂಡಗಳು, ಮಧುರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಟಿಗೊಳ್ಳ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಶಕಗಳಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ಷರ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನ. ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷರ್ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 3 ಎಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಮಟ್ಟ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದು ಹಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. 3 ಎಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಎಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. 20 ರನ್ಗಳ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೋಲನ್ನ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಲೆತೂರು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ರವರ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಈ ಒಂದು ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯ ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಬಿರು ಬಿಸಿಲು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮೆರೆತರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಖಿಲೇಶ್ ವರ್ಸಸ್ ರಘು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಟಗಾರ. 34 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಮೊತ್ತ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾಟಿಕೊಳ್ಳ ಮಹೇಶ್ಪುರ ಕಡೆಯಿಂದ 4 ರನ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯವರ ದಂಡಿನಿಂದ. ಕೊನೆಯ ಎಸ್ತ, ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕೊನೆಯ ಎಸ್ತ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಚಿನ್ಮಯವರಿಗೆ. ಮಧೂರು ವರ್ಸಸ್ ಕಾಟಿಕೊಳ್ಳ ಮಹೇಶ್ಪುರ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮೂಲಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಟಿಕೊಳ್ಳ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಕಡೆ 40